every person. So during this lockdown time, we know that everybody is in hurry and worry. He is anxious. He does not feel safe, secure. So in such a situation, one should not get lost in depression, frustration, and that's why, experts, counselor like Dr. Satish Sure is invited to deliver lecture on overcoming depression. How we can overcome depression? What are the measures of overcoming depression? The only alternative, according to him, is unmute yourself. So lecture series starts with him, and during 7 days, different types of lectures of outside experts, outside resource persons have been organized. And the last lecture will be of Professor Bikan Patil, and he will talk on career in foreign languages. Such different topics have been covered in this lecture series. It is our tradition to organize lecture series. Previously, we organized Shardiya Mala, Shardiya lecture series for the for the students, for the teachers of Nijampur Jaitane and adjoining area. But during this lockdown time, we are offering such a lecture series. It will definitely benefit the students as well as staff and teaching fraternity. That's why this lecture series is arranged. Besides this lecture series, from 20th June to 26th June, on 27th June, we are going to organize national webinar, and that too on sports, physical fitness and mental health. We know that mental health is at question. It means that nobody feels at peace. In this situation, that type of webinar is the need of the time. That's why sports and mental health, that webinar is organized on 27th June 2020. On 28th June, examination reforms and stress management during pandemic and post-pandemic, such a type of webinar, that too on national level, is organized by our college. Very renowned resource persons are contributing to that webinar. Professor P.P. Mahulikar, Honorable Pro Vice Chancellor of Kavitri Bahinabai Chowdhury, North Maharashtra University. Professor Rajan Vedulkar, former Vice Chancellor of Mumbai University, Mumbai. Academic Staff Director, UGC, Honorable Dr. Jagdish Joshi, Professor Shefali Pandya, Professor Dr. Avinash Patil, who has been working as Dean of Humanities in Amravati University. Such scholars have been contributing to that webinar, which is on examination reforms and stress management during pandemic and post-pandemic. In this way, our college has become vibrant, and credit goes to the management and staff for this. Our management is a source of inspiration, always motivates us, always promotes us, and our teaching and non-teaching staff always supports us. And that's why our college has become very much vibrant. If I talk about the academic performance of our college, I would like to say that 75% teachers are PhD holders, and students are also in it list of Kavitri Bahinabai Chowdhury, North Maharashtra University, Galgaon. Our college looks after academic development of the students as well as personality development of the students. Every year, student activities have been organized, girls workshops have been organized, and personality development programs have been organized, keeping in mind students at the center. So students are our soul, are the soul of education field, and we look after the students, and that's why this lecture series, that's why organized for the students. After we are going to organize bridge courses of the teachers of our
college, teachers of our college will conduct breach courses online. I mean, via Zoom app. Every teacher will come forward and he will deliver lecture on the breach course of his own subject for the incoming students, for the intermediate students, I mean FYPA students. And in this way, they will bridge the gap between 10 plus 2 and 12 plus 3. They will bridge such a type of gap. I mean, they will welcome such a type of students, though very much new to the courses, to our system, to our choice-based credit system. And in this way, bridge courses will be one of the package of the lecture series in coming days, I mean, 1st June. In this way, our college is organizing, I mean, activities for the people as well as students. And the source of inspiration is our Honorable Chairman, Advocate Sharat Chandraji Shah. I am very much grateful to the management and President NJSP Mandal as well as Chairman, School Committee and our staff. I congratulate Professor A.R. Ingle for organizing such a wonderful lecture series on behalf of Department of English. And this lecture series will definitely benefit all those who will participate. And after that, it will be streamed through Zoom. It will be streamed through, other videos like this. I welcome Dr. Satish Sure on this occasion, and I welcome all the participants, and I wish all the best to this lecture series, which is conducted by Department of English, Adarsh College of Arts, Nijapur, Jaitane. Thank you, sir, and I declare that this lecture series is inaugurated. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Actually, you are our inspiration, sir, and because without your help and assistance and your guidance, any program could not have been done very successfully. So the credit goes to the Honorable Principal, Dr. A.P. Khairnar, sir. Now, may I request Dr. Satish Surve, sir, to deliver his talk on overcoming depression. Unmute yourself. Yes, sir. Dr. Satish Surve, sir, the session is, I'm going to hand over to you. Dr. Satish Surve. Thank you, sir, for your kind introduction. I also request all the participants that have a crossbar on your speaker. Okay, by that way you will enjoy properly the lectures because there must not be any kinds of the disturbances. Start, sir, please. Hello. Should I start? Should I start? Surely, sir. Surely. Okay. All right. या ठिकाणी पार्टिसिपंट्स या ठिकाणी सहभागी झालेले सर्व participants नमस्कार करतो आणि ऑनलाईन डॉक्टर प्राचार्य डॉक्टर अशोक खैरनार सर. Suresh sir, please check your connection, please. Your connection. Your internet connection, sir. Come in the range, sir. Connection. Come in the range. Your voice is, getting disturbed. Zara range मध्ये या, please. Start, sir. सुरेश सर, थोडा रेंज प्रॉब्लेम आहे तुमचा. थोडस याच्यामध्ये या ना, रेंज मध्ये या. हॅलो. हा सर, स्टार्ट प्लीज. हॅलो. हा सतीश सर, बोला आता, सुरुवात करा. हॅलो. हॅलो. हा सर, प्लीज.
एक पासून 100 पर्यंत 46 होतं डायरेक्ट 66च म्हणतो. हॅलो हा सर. त्याला 47 म्हणायला लावा. नाही म्हणे तू 66च म्हणतो. कारण डेट गेलेली होती. हा सुरेश सर, स्टार्ट प्लीज. सुर्वे सर. सुरेश सर. सर तुम्ही रेंज मध्ये नाही आहात. तुम्ही खैरनार सर. Yes, सर मला वाटतं त्यांचा थोडा रेंजचा प्रॉब्लेम आहे. त्यांना आहे ना सर, ते रेंजमध्ये नाही आहेत. तुमचा म्हणजे यू स्पोक वेल अँड इट इज व्हेरी विजिबल ऑल्सो अँड ऑडिबल ऑल्सो. सो सुरेश सर, येतोय का आवाज तुम्हाला? सुरेश सर. हॅलो हा सर, करा, हॅलो स्टार्ट करा सर. येतोय आवाज? हा येतोय? आता येतोय प्लीज. ओके ऑल राईट. हो हा बोला सर, चालू. हा आणि या ठिकाणी ऑनलाईन पुष्प गुंफण्याचं जबाबदारी माझ्यावर आहे. यासाठी या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि मला जो काही विषय दिला आहे ओव्हरकमिंग डिप्रेशन, या विषयाला मी सुरुवात करतो. सुरुवातीला मित्रांनो, या ठिकाणी डॉक्टर खैरनार सरांनी सांगितल्याप्रमाणे बऱ्याच अशा गोष्टी आहेत की ज्याबद्दल आपण अनअवेअर असतो. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की मानसिक आरोग्य जे आहे, तर मानसिक आरोग्याच्या बाबतीमध्ये आपण एवढं सिरियसली नसतो जसं फिजिकल आरोग्याच्या बाबतीमध्ये असतो. आपण जर शारीरिकरित्या आजारी पडलो तर आपण लगेच वी सी टू फिजिशियन, परंतु मानसिक आरोग्याच्या बाबतीमध्ये मात्र आपण तेवढं जागरूक नसतो, तेवढं अवेअर नसतो किंवा त्याची इंटेन्सिटी आपल्याला कळत नाही. याचं सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे की बऱ्याच वेळा आवाज येतोय ना सर? हा सर येतोय, पण थोडा गुंततोय सर आवाज. तुम्हाला मी हॅलो थोडस. हा चालू द्या सर, चालू द्या प्लीज, कॅरी ऑन. तर या ठिकाणी मानसिक समस्या की ज्या आज संपूर्ण जगात भेडसावत आहेत आणि त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची आणि थोडीशी जास्त आहे, जास्त गांभीर्याने बघा अशा प्रकारची बऱ्याच आपण वापरतो की किंवा आजच्या विद्यार्थ्यांना नैराश्य खूप मोठ्या प्रमाणावर दिसतो. सुरेश बऱ्याच वेळा नैराश्यामुळे काही आपल्याला सुरेश माहिती सर, नसतं. सुरेश सर सॉरी, तुमचा आहे ना, तुम्ही रेंज मध्ये नाही आहेत सर. हा. आवाज फाटतोय सर तुमचा थोडा. तुम्ही लोकेशन चेंज करता का? तिथे जवळ खिडक्या वगैरे असेल तर ओपन करा सर, विंडोज वगैरे असेल तर. हा एक मिनिट एक मिनिट. हा बोला सर आता प्लीज. सुरेश सर, प्लीज कीप ऑन टॉकिंग, कीप ऑन टॉकिंग.
सुरेश सर. मित्रांनो थोडंसं टेक्निकल प्रॉब्लेम सुद्धा सरांना जॉईन वाट पाहूया. हॅलो. सूर्य सर स्टार्ट. हा येस सर. हा येतोय, आवाज येतोय आता? एकदम क्लिअर. कीप ऑन टॉकिंग सर. हॅलो. हा सूर्य सर बोलत राहा. हॅलो, इंगळे सर आवाज येतोय का? बोलू का? एकदम क्लिअर चालू द्या. हॅलो. हा येस सर. ओके. तर या ठिकाणी आताची अशी परिस्थिती हॅलो. आताची अशी परिस्थिती आहे की आपण सर्वजण या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये आहोत आणि त्या अनुषंगाने डिप्रेशनसाठी अतिशय एक पोषक वातावरण आहे. तर या ठिकाणी आपण वर्ल्ड वाईड जर आपण बघितलं डिप्रेशनचं, तर या ठिकाणी स्टॅटिस्टिक्स जर आपण बघितलं तर संपूर्ण जगामध्ये प्रत्येक 4 व्यक्तींच्या मागे एका व्यक्तीला काही ना काहीतरी मानसिक समस्या आहे आणि त्यामध्ये 80% प्रमाण जे आहे तर ते डिप्रेशनचं आहे. आणखीन महत्वाची गोष्ट आहे की टोटल जगाच्या पॉप्युलेशनपैकी जवळपास 4.5% पॉप्युलेशन तर ते डिप्रेशनने ग्रस्त असल्याचं आपल्याला या ठिकाणी दिसून येतं. डिप्रेशनला एवढं गांभीर्याने घेण्याचं कारण असं आहे की जेवढ्या काही जगामध्ये सुसाइड्स होतात तर त्या सुसाइड्समध्ये जवळपास 80% कारण जे आहे सुसाइडचं तर ते डिप्रेशन असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्यामुळे हे डिप्रेशन नेमकं काय आहे, डिप्रेशनचे सिम्पटम्स काय आहेत, ते कशामुळे निर्माण होतं आणि त्याच्यातून आपण बाहेर कसं पडायचं, त्याच्याशी कसं आपण ऍडजस्ट करायचं, त्याच्याशी कसं आपण जुळून घ्यायचं, तर हे आपण या निमित्ताने बघणार आहोत. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की भारताचा जर विचार केला तर भारतामध्ये जवळपास 15% जे लोक आहेत त्यातले त्यात टीनएजर्स आणि जे काही अडल्ट आहेत तर यांच्यामध्ये डिप्रेशनचं प्रमाण आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतं. अजून पुढे जाऊन आपल्याला असं सांगता येईल. हॅलो, एम आय ऑडिबल सर? ओके. या ठिकाणी अजून पुढे जाऊन आपल्याला थोडंसं गांभीर्याने असं सांगावं लागेल की भारतामध्ये जे काही मेंटल हेल्थच्या बाबतीमध्ये जो काही सर्व्हे झाला तर त्यामध्ये असं दिसून आलेलं आहे की जवळपास प्रत्येक 20 भारतीयांमागे एका व्यक्तीला डिप्रेशन असल्याचं या ठिकाणी निदर्शनास आलेलं आहे. म्हणजे यावरून आपल्याला या समस्येचं गांभीर्य या ठिकाणी दिसून येतं. तर पेंडेमिक सिच्युएशनमध्ये जवळपास गेल्या आपण 2.5-3 महिन्यापासून आपण घरामध्ये आहोत आणि सेन्सिटिव्हिटी जी आहे आपली अत्यंत वाढलेली आहे. आपल्या जो काही अवेअरनेस आहे आरोग्याबद्दलचा तर तो अतिशय वाढलेला आहे. आपण घरात असल्यामुळे हे जे काही इंटरॅक्शन बाहेरच्या लोकांशी होत नाही किंवा आपण आपल्या जॉबवर जात नाही, इंटरॅक्शन होत नाही किंवा घरामध्येच असल्यामुळे हे 2-3 लोक जे आहेत सदस्य घरामधले तर यांच्याशीच केवळ इंटरॅक्शन होतं आणि स्टिम्युलेशन आपल्याला नसल्यामुळे बऱ्याच वेळा आपल्याला लो मूड जो आहे किंवा वी यूज टू फील लो, ही एक महत्वाची गोष्ट आहे. यामध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल की जे काही इमोशन्स आहेत, आपण डिप्रेशनकडे जात असताना अगोदर इमोशन्स बघूयात. की इमोशन्सचं जे काही महत्व आहे व्यक्तीच्या जीवनामधलं तर ते अतिशय महत्वाचं आहे. इमोशन्स जर नसत्या तर आपलं जीवन अत्यंत म्हणजे निरस आणि अत्यंत
म्हणजे वृक्ष अशा स्वरूपाचं झालं असतं. आता इमोशन्स ह्या व्यक्तिवर्तनाचा खरा तर बेस आहे. यामध्ये इमोशन्सचा विचार जर केला तर यामध्ये काही इमोशन्स पॉझिटिव्ह असतात, काही निगेटिव्ह असतात. फॉर एक्झाम्पल सकारात्मक इमोशन्समध्ये आपल्याला हॅपीनेस सांगता येईल, जॉय, सॅटिस्फॅक्शन, क्युरिओसिटी, एक्साइटमेंट, ग्रॅटिट्यूड, लव्ह ह्या अशा काही पॉझिटिव्ह इमोशन्स आहेत. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या बाजूला जर आपण बघितलं तर यामध्ये निगेटिव्ह इमोशनचा देखील आपल्याला समावेश या ठिकाणी करावा लागतो. आपल्याला अनुभव त्यांचा येतो, ज्यामध्ये सॅडनेस आहे, दुःखी, कष्टी होणे, अँगर आहे, लोनलीनेस आहे, जिलसी आहे, सेल्फ क्रिटिसिझम आहे, फिअर, एन्झायटी, रिजेक्शन, वर्थलेस, होपलेसनेस ह्या अशा काही याहीपेक्षा अजून मोठी लिस्ट आहे निगेटिव्ह इमोशन्सची. आता या निगेटिव्ह इमोशन्स मग चांगल्या नसतात का? मुळामध्ये आपण जर डार्विन पर्यंत गेलो तर इमोशन्स या व्यक्तिवर्तनाला रेग्युलेट करण्याचं काम करत असतात. पॉझिटिव्ह इमोशन जसं की आनंद आहे, समाधान आहे, हे जसे आपल्याला उपयुक्त असतात त्याचप्रमाणे निगेटिव्ह इमोशन्स सुद्धा अनुभवणं फार महत्वाचं. फिअर आहे, भीती आहे. सपोज असं आपण म्हणू की भीतीची भावनाच जर आपल्यामध्ये नसती तर काय झालं असतं? व्यक्तीचं संरक्षण करण्यासाठी फिअर ही इमोशन जी आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. जेव्हा आपल्या समोर साप येतो किंवा समोर एखादं डेंजर असतं तर त्यापासून आपण परावृत्त होतो. आपण 10व्या मजल्यावरती आहोत आणि 10व्या मजल्यावरून खाली जर बघितलं तर अत्यंत आपल्याला भीती वाटते. अत्यंत आपल्याला भीती वाटते आणि त्यामुळे आपण स्वतःचं संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण पुढे जात नाही. तर ह्या जे काही निगेटिव्ह इमोशन्स आहेत तर ह्या सुद्धा वर्तनाचं रेग्युलेशन करण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या असतात. यामध्ये डिप्रेशनचा विचार करत असताना ह्या सर्व जे काही निगेटिव्ह इमोशन्सची लिस्ट आपण बघितली ती लिस्ट बरीच मोठी आहे. त्याच्या डिटेल आपण जाणार नाही. परंतु ह्या सगळ्या निगेटिव्ह इमोशन्सचा समावेश डिप्रेशनमध्ये होतो. यामध्ये डिप्रेशन म्हणजे नेमकं काय बरं? डिप्रेशन कशाला म्हणायचं? तर डिप्रेशन ही अशी गोष्ट आहे किंवा असं सायकोलॉजिकल इलनेस आहे की ज्यामध्ये आपल्याला नंबर ऑफ सिम्पटम्स व्यक्तीमध्ये दिसायला लागतात. एखाद्या व्यक्तीला डिप्रेशन आलं आहे किंवा एखाद्या व्यक्तीला डिप्रेशन आल्यासारखं आपल्याला जाणवत आहे तर नेमकी कोणती लक्षणं आपण या ठिकाणी बघितली पाहिजेत? तर या ठिकाणी डिप्रेशनचं महत्वाचं लक्षण म्हणजे की व्यक्तीला एक्स्ट्रीम सॅडनेस जे आहे